सत श्री अकाल, स्वागत है एक बार फिर तो गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। वड्डी खबर दे उत्ते असीं लगातार बने हुए हैं। रुझान जै कहिए कि लगातार बयान हर सियासी पार्टी दे वल्लों सामने आ रहे हैं। खेतीबाड़ी बिलां दे विरोध दे विच अकाली दल ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा संभालिया ते हुण गठजोड़ तो भी अकाली दल बाहर आ चुका है। पंजाब दे विच अकाली बीजेपी गठजोड़ टुट चुके हैं। केंद्र दे विच अकाली दल एनडीए तो बाहर आ चुके हैं। 23 साल पुरानी यारी खत्म इस समय हो चुकी है। वड्डी खबर है इस समय पंजाब दे नाल जुड़ी हुई। पंजाब दे विच अकाली बीजेपी सरकार जो 10 साल तक सत्ता दे विच रही, 2017 दे विच चोणां हारी, पर हुण 2022 दे विच वक्खो वखरे नजर आ सकदे ने। खेती बिलां ते शुरू होए विवाद दे नाल आखिरकार 23 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी ते प्रकाश सिंह बादल दे वल्लों पाई सांझ टुट गई। सीधा रुख करदे मेरे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने नपिंदर बराड़ ते उन्हां दे नाल ने सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस दे प्रधान। नपिंदर, ओवर टू यू। शुक्रिया। अकाली बीजेपी का पुराना गठबंधन जिहड़ा हमेशा बेशक खटास जरूर रही, पर लगता कदे भी नहीं सी कि इन्नी आसानी दे नाल गठबंधन टुट जाएगा। पर हालात ऐसे बने, खेती बिलों के मुद्दे ते अकाली दल ने बीजेपी दे नाल तोड़ नखोड़ा कर लिया। ਵੱਖ-ਵੱਖ हो गए ने, दोनों धਿਰਾਂ ਵੱਖਰੇ हो गए ने। लगातार विरोधी ਧਿਰਾਂ कह रही सी कि केंद्र की कुर्सी तो छड़ दी, पर अजे भी एनडीए का हिस्सा किवें बनया होया अकाली दल। साडे नाल सुनील जाखड़ ने। सुनील जाखड़ लगातार हमले कर रहे थे। जाखड़ साहब, तुसीं बड़ा कहंदे सीगे कि कुर्सी छड्डती, एनडीए का हिस्सा तो अजे भी बैठा अकाली दल, हुण एनडीए का हिस्सा भी छड्डता, गठजोड़ भी तोड़ता, खुश हो? छड्डिया नहीं जी नरपिंदर जी, छड्डिया नहीं, कढ़िया गया। अस्तीफा दिता नहीं सी, अस्तीफा लिया गया सीगा। ते मैं कोई एवें बनावटी गल नहीं कर रहा। मैं थोड़े राही, थोड़े चैनल राही सरदार सुखबीर सिंह बादल जी नूं पुछना चाहना भी जिदन दे उन्हां दे दिल दे अंदर खदसे पैदा होए, 4 महीने ताईं तां सुखबीर जी वकील बन के इन्हां काले कानूनां नूं किसान पक्षी दसदे रहे। मैं पुछना चाहना भी जिदन सुखबीर बादल जी ने पढ़ के समझिया भी आ जिहड़े किसान मारू कानून है, उस दिन तो लैके अज ताईं किन्नी बारी कोशिश की प्रधानमंत्री नाल मिलण दी, ते किन्नी बारी प्रधानमंत्री इन्हां नूं मिले। की प्रधानमंत्री जी ने तुहानूं समा दिता सुखबीर जी? कि जिस दिन तुसीं अस्तीफे की गल की उस दिन प्रधानमंत्री जी तुहानूं बुला के किते समझाउण दी कोशिश की भी नहीं है जिहड़े कानून है आ माड़े नहीं है, इन्हां 'च जो कमी बेशी उहनूं दूर कर दिंदे आ। की अस्तीफा देण दे बाद मानयोग प्रधानमंत्री दा, साडे मानयोग बड़े इज्जत सत्कार है बड़े बादल साहब दा, उन्हां ताईं कोई फोन आया थोड़े नाल सुखबीर जी, चाहे प्रधानमंत्री गल करन चाहे ना करन, पर हर पंजाबी इस गल की आस करता है भी साडे पूरे हिंदुस्तान च अज सब तो सीनियर अगर कोई पोलीटिकल लीडर है सरदार प्रकाश सिंह बादल हैगे, उन्हां नाल प्रधानमंत्री ने कोई राबता कायम किया। ते तुसीं जिहड़ी 4 दिनां दी इत्थे डुगडुगी बजाने फिरदे हो, इस दौरान किते कोई तुहानूं सुनेहा, कोई माड़ा मोटा चिट्ठी पत्री टैलीफोन SMS ट्वीट या कोई आया भी सुखबीर जी आओ बैठ के गल कर लैंदे आ? तुसीं किन्ने वारी मैसेज भेजिया भी असी मोदी साहब असी सानू आ कोलिशन छड्डनी पऊगी? उन्होंने बुलाया थानू? सुखबीर जी समझदार बंदे तो इशारा ही काफ़ी होंदा है। उन्होंने कढ़िया इशारा, उन्होंने कहता तुसी बाहर जा, रस्ता पिया तुसी जाओ। अज मेरा गिला आ नहीं साहब भी बीजेपी ने अकालियां नाल, देखो अकाली आई डिजर्व करते सी, अकाली पार्टी नहीं अकाली दल दी जिहड़ी प्रेजेंट लीडरशिप है आई डिजर्व करती सी इस किस्म की ट्रीटमेंट। क्यों? इस करके जदों गुरु घर दे लंगर दे उत्ते GST लग्या सुखबीर जी नहीं बोले। जदों घट गिणती कौमां दे खिलाफ जिहड़ा CA लैके आए, सिटीजन एक्ट लैके आए, उदों सुखबीर जी नहीं बोले। नहीं साहब उन्होंने करवाण दी, वो तां असीं इत्थे रौला पाया। असीं मैं 4 भुंदड़ साहब बैठे, भुंदड़ साहब नूं पुछ लो, भुंदड़ साहब नूं मैं नाल लैके, चंदू माजरा नूं नाल लैके असीं उत्थे पार्लीमेंट च प्रदर्शन कीता, जिहदे वास्ते सुखबीर जी नूं तां इन्हां ने लताड़िया। भुंदड़ साहब नूं पुछ लो, वो कहंदे मैनूं बाद च कहा भी तुसीं किहड़े सुनील दे अखड़ दे चक्करां 'च पै गए उहदे नाल। देखो ना गुरु घर दे लंगर ते बोले, ना सूबियां वास्ते बोले, ना घट गिणती कौमां वास्ते बोले, होर तो होर मां बोली पंजाबी दे नाल कहान हो गया, फिर सुखबीर जी नहीं बोले। हुण भी जिहड़े बोले है ना नरपिंदर जी, किसानां वास्ते सुखबीर जी नहीं बोले। हुण तां उन्हां ने पहलां अस्तीफा लैण देण वाला जिहड़ा ड्रामा होया या हुण जिहड़ा गठबंधन तोड़िया, इस गठबंधन चों कड्ढण दे नाल उन्हां ने सुखबीर जी ने जिस तरह अपनी बस दा परमिट लैंदे है ना पंजाब च एंट्री दा, इंटरस्टेट, उन्होंने पंजाब च एंट्री का परमिट लैण की कोशिश की है, लाइसेंस लैण की कोशिश की है भी अकाली दल नूं पिंडां दे विच किसान वड़न देण। किसान पिंडां 'च वड़न दिंदे नहीं वड़न दिंदे,
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਾਖੜੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ MP ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀਰੋ ਨਾ ਬਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਐਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਹੈਡ ਇਟ ਕਮਿੰਗ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਪਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਅਲਾਇੰਸ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਪਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਇਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਲੇ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਮਿਲਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ ਅੱਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿਰਪੱਖ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵਾਰਡਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਹ ਲਾਣ, ਮੱਥੇ ਲਾਣ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਝਾਕ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਤਕਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚਿੜੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਦਿਸ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਾਸੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੌਧਰ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਐ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਗੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਆਪਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧੌਣ 'ਚ ਛੁਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਲਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਤਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਤਵੱਕੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੜਕਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੱਗੜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਰੋਂ ਕੋ ਸੁਣਾਣੇ ਕੇ लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਫੇਰ ਉਹੀ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਾਓ ਕਰੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਵਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਸੂਸ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਏਜੰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ। ਔਰ ਕੱਲ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਗੌਰਵ।